نتحدث إن شاء الله تعالى عن مرض آخر يفتك بهذه الأمة، ألا وهو داء الخلاف والاختلاف. من المعلوم أن أئمة هذا الدين، أن أئمة هذه الأمة من سلفها إلى يومنا هذا اختلفوا ولا يزالون يختلفون، ولا تزال الأمة تختلف حول آراء. فكيف يتصرف المسلم مع هذا كله؟ ننظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام ربنا تبارك وتعالى، هل نجد من هذه المسائل في ديننا؟ يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لصحابته: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ولمن درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقصة معروفة، لكن ما نريده من هذا الحديث هو ما يأتي من بعد ذلك. يقولون: فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقالوا: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. نجد في كلام ربنا تبارك وتعالى قصة داود وسليمان عليهما السلام. يقول عز من قائل في سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. يعني داود وسليمان حكموا في مسألة، حكم داود عليه السلام بحكم ما، وأتى سليمان من بعده وحكم بحكم آخر. فيقول ربنا تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذا لا ينافي من قدر الأنبياء، كما أنه كان لا ينفي من قدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلافهم في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه كان لا يضير علماء هذه الأمة أن يختلفوا في فهم كلام ربنا وفي فهم كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. بل نجد أكثر من ذلك في الحديث المشهور المعروف: في الذي قتل 99 نفسا فأتى راهبا أو عابدا يستفتيه هل له من توبة فأجابه أن لا، فأكمل به 100 فأتى بعد ذلك عالما فقال له: نعم لك توبة ولك أن تهجر فإنك في أرض سوء. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي لنا هذا الحديث أنه أدركته المنية وهو في الطريق، يعني مات وهو في الطريق. فيقول عليه الصلاة والسلام: فأتت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمان روحه، فرجعوا إلى المولى تبارك وتعالى فأوحى إليهم أن كذا وكذا، وكان مآله أنه كان إلى رحمة الله تبارك وتعالى، والحديث في الصحيح. فلننظر، فلنفهم من هذا أن الحق لله وحده لا شريك له، ألا وهو الحق. من أسماء ربنا تبارك وتعالى أنه عز وجل الحق. الملائكة تختلف والأنبياء يختلفون وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون، ولا يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا منهم. وأئمة هذا الدين من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم يختلفون. أمنا عائشة تقول كلاما، وأبو بكر يقول كلاما آخر، وعمر بن الخطاب يقول كلاما آخر،
ويحكم أبو بكر بكذا وكذا ويحكم عمر بغير ذلك من حكم. ويقول أبو هريرة كذا وكذا وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، ويقول صحابة رسول الله ليس هذا من ديننا، ليس هذا من ما أراده نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد شيئا آخر. وهكذا لا يزال الأئمة من هذا الدين يختلفون، لكن قلوبهم مجموعة موحدة، يستفيد بعضهم من بعض ويدعو بعضهم لبعض. لكن مرض القلوب أيها الأحباب شتت هذه الأمة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. Nous allons parler d'une autre caractéristique qui malheureusement divise énormément la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nos jours. On avait parlé du racisme ou bien du chauvinisme qui sévit dans la communauté et qui sépare, qui disperse la communauté, qui fait que nous ne sommes pas un seul et unique corps, mais il y a aussi la divergence dans la religion, dans la compréhension des paroles de notre Seigneur et dans la compréhension des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Non, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Est-ce que les grands savants de cette communauté ont divergé? Bien sûr, les grands savants de cette communauté ont divergé. Est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont divergé? Bien sûr que oui. Et on retrouve ça dans un hadith clair, explicite, dans lequel, pour ceux qui ont déjà étudié Sira, connaissent le contexte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons que l'un d'entre vous ne fasse la prière de l'Asr que à tel endroit. Ensuite, les compagnons disent que certains d'entre eux étaient encore sur le chemin alors que la prière de l'Asr est arrivée. Certains ont dit, nous ne prierons que lorsque nous serons arrivés là-bas. C'est un ordre clair pour eux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vous ne ferez l'Asr que à cet endroit-là. Et l'autre partie des compagnons ont dit, non, c'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait de nous. Il voulait qu'on s'empresse, qu'on se dépêche. C'est-à-dire, il fallait qu'à l'heure de l'Asr, on soit présent à cet endroit-là. Donc, certains ont fait la prière sur la route, certains ont fait la prière en arrivant à cet endroit-là, et certaines versions rapportent qu'ils n'ont fait la prière de l'Asr qu'après Salat al-Isha. Il faisait nuit noire quand ils ont prié l'Asr. Ils ont cité ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'a violenté aucun d'entre eux. Un autre texte qui nous vient du Saint-Coran, le Coran al-Karim, dans Surat al-Anbiya, chapitre les prophètes, où Dieu subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de Daoud et Suleyman, sur eux les salutations de notre Seigneur. Et David et Salomon, lorsqu'ils ont parlé ou bien délimité du troupeau qui s'est répandu de nuit dans les champs du peuple et de leur jugement, nous étions témoins. Ensuite, notre Seigneur nous dit فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, et nous en avons donné la compréhension à Suleyman. C'est-à-dire qu'il y a un troupeau qui s'est répandu de nuit dans des champs qui ont gaspillé ou bien qui ont abîmé toutes les plantations. Et donc les gens qui avaient les plantations, les propriétaires du terrain, sont venus se plaindre auprès de Daoud alayhi salam, et il a donné un avis, il a donné un jugement par rapport à cela, et Suleyman derrière a donné un autre jugement. Et ensuite, notre Seigneur nous dit فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, et nous en avons donné la compréhension à Suleyman. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, et à tous deux nous avons donné pouvoir, ou bien nous avons donné sagesse et connaissance. Donc les deux prophètes avaient la révélation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Les deux étaient sages, les deux avaient de la connaissance. Mais à cet instant T, sur ce point-là précis, Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu donner la bonne compréhension à Suleyman alayhi salam. Un autre hadith
du prophète alayhi salatu wassalam, qui est très connu, très répandu, de celui qui a tué 99 âmes et qui vient à un adorateur et qui lui dit: est-ce que j'ai un repentir? Il lui dit que non, et dans sa colère il le tue, il finit par tuer 100 personnes et ensuite il va voir un savant et lui dit: est-ce que je peux me repentir? Et là le savant lui répond que oui, tu peux te repentir. Par contre, tu es dans une terre, dans un mauvais endroit, tu as une mauvaise compagnie, va dans un autre endroit, change de ville, change de pays, pour que ton repentir puisse être effectif, pour que tu ne reviennes pas à tes mauvaises habitudes, à tes mauvaises fréquentations. Et donc cet homme-là meurt dans le chemin. Et ensuite, les anges du châtiment et les anges de la miséricorde sont venus se disputer son âme. Les anges ont divergé. Les anges du châtiment ont dit: il a tué 100 personnes. Et ceux de la miséricorde ont dit: mais non, il venait en repentance, il venait avec un repentir sincère vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ils sont revenus à notre Seigneur. Et là, Dieu subhanahu wa ta'ala, le hadith est connu, ensuite Dieu subhanahu wa ta'ala a fait rentrer cette personne-là dans sa miséricorde. Ça nous apprend que la seule et unique vérité revient à Dieu subhanahu wa ta'ala. Al-Haqq. L'un des attributs de Dieu, c'est Al-Haqq, le vrai. La vérité lui appartient à lui seul. Et c'est comme cela. Il y a des points où on ne pourra pas donner un avis sûr. Et on ne peut qu'agir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi avec ses compagnons. Si on s'imaginait dans ce moment-là, certains d'entre nous auraient dit: non, vous n'avez pas honte, vous faites sortir la prière de son temps légal, c'est un grand péché. Et d'autres auraient dit: non, vous refusez d'obéir à un ordre direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore pire. Et les sobriquets auraient commencé à fuser ci et là. On aurait commencé à se donner les pires des noms. Et vous êtes, mais non, c'est vous qui êtes. Regardez comment ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi. Il n'a violenté aucun d'entre eux. On va encore plus loin que cela. Aucun hadith ne nous a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit: c'était telle partie qui avait faux et telle partie qui avait juste. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit à ce sujet-là. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prouvé que c'est possible qu'il y ait différentes compréhensions de ces paroles et des paroles de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est impensable que l'explicitation s'attarde à partir du moment où la communauté en a besoin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce hadith-là a été relaté, a été transmis, puisqu'il n'y a pas une explicitation qui est venue claire juste après, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Dieu subhanahu wa ta'ala, a voulu que ça se passe comme ça, que ça se déroule comme ça. C'est impensable qu'on devait savoir autre chose et qu'à l'instant T, cette connaissance n'ait pas été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ait pas transmis. À partir du moment où une compréhension est envisageable et logique, on ne peut pas dire toi tu as juste ou bien toi tu as faux. La seule et unique vérité revient à Dieu subhanahu wa ta'ala. Les savants ont divergé depuis les débuts de l'islam. Ce n'est pas nous aujourd'hui qui allons venir et mettre fin à cette divergence-là. Et dans cette divergence, il y a une miséricorde. Un simple exemple. À Arafat, c'est le vendredi. Quelqu'un n'a pas jeûné jeudi et ne peut pas jeûner samedi. Est-ce qu'il va jeûner vendredi ou est-ce qu'il ne va pas jeûner? Certains vont dire c'est makrouh, certains vont dire c'est interdit. Et chacun va commencer à apporter argumentation et contre-argumentation et contre-argumentation. Et ça va finir comment? Non, mais tu ne comprends rien à la religion, tu n'es qu'un imbécile, tu n'es que ceci, tu n'es que cela, tu es un égaré, tu es.
d'une adoration, d'une intention qui à la base était noble, on se retrouve à négliger son frère, à négliger sa sœur en islam. Et on tombe précisément dans ce que Satan veut de nous. Il suffit à une personne comme mal de mépriser son frère musulman. C'est-à-dire que si tu arrives le jour de la résurrection avec du mépris pour ton frère ou avec du mépris pour ta sœur, c'est largement suffisant pour que ça te fasse entrer en enfer. Ça fait partie des grands péchés que de mépriser son frère, que de le dénigrer, que de se croire supérieur à son frère ou à sa sœur en islam. Vous voyez comment d'une volonté d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala correctement, est-ce qu'on tombe dans des grands péchés que Dieu subhanahu wa ta'ala nous en éloigne. Et on se retrouve à mépriser les gens et à fustiger les gens de tel et tel sobriquet, de tel et tel adjectif. Regarde celui-là, regarde la taille de sa barbe, regarde la taille de ses habits, regarde son hijab à elle, regarde comment elle s'est habillée, regarde qu'est-ce qu'elle a mis sur son visage, regarde la couleur de ses vêtements, regarde ceci, regarde cela, et on commence à polémiquer sur des sujets que même les grands imams de cette communauté, sur lesquels ils ne se sont même pas mis d'accord. Et nous aujourd'hui, on va, avec notre ignorance, on veut venir et dire non, c'est comme ça, et c'est pas comme ça. Mes chers frères et sœurs, à partir du moment où on se base sur une compréhension d'un hadith, et qu'on ne vienne pas dire il faut suivre le Coran et la Sunna. Certes, il faut suivre le Coran et la Sunna, mais tout le monde essaie de suivre le Coran et la Sunna. Et des exemples de divergence dans les livres de fiqh, à partir du moment où on étudie ne serait-ce qu'un petit peu al-fiqh, le droit musulman, on s'aperçoit qu'effectivement, des points de divergence, il y en a des centaines de milliers. Et pour dire que celui-là est juste et celui-là a faux, alors il faut déjà essayer d'arriver à comprendre leurs paroles. Peut-être des dizaines d'années d'études pour qu'on puisse rien que comprendre ce qu'ils sont en train d'expliquer dans leurs livres. Après, on peut essayer de dire, cet avis peut-être est plus juste que l'autre. Mais venir comme ça et dire non, je suis le Coran et le Sunna, je suis le Dalil. C'est comme ça qu'on suit le Dalil. Avec aucune notion de la religion, des fondements de le fiqh. Il faut du temps, mes chers frères et sœurs. Il faut surtout de l'humilité, de se dire qu'on ne connaît pas. Et qu'on connaît beaucoup moins que les savants qui nous ont précédés, qu'on connaît beaucoup moins des savants qui ont donné des avis qui ne sont pas les nôtres. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. طبعا نقول هناك نقاط لا اختلاف فيها. الله لا شريك له، هذا لا خلاف فيه. هناك نصوص في ديننا لا تحتمل التأويل ولا تحتمل أفهام كثيرة، وإنما تحتمل فهما واحدا، هذا لا كلام فيه. وإنما الكلام عما قد يفهم هكذا وهكذا، عما ليس من أصول الدين بل هو من فروع الدين، ومما يروجه أو يروج كثيرا وسط الناس أن الفقه فروع والعقيدة أصول، بل إنما في الفقه أصول وفروع. في الفقه مسائل لا يجوز الاختلاف فيها، وفيها ما يجوز فيها الخلاف. وفي العقيدة كذلك أمور لا يجوز الاختلاف فيها وأمور يجوز فيها الخلاف. وقد انبنت مذاهب في العقيدة منذ
أواخر السلف الصالح. كانت هناك ظروف حملت الأئمة على أن يتكلموا في مسائل لم يتكلم فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كبار التابعين، فهذه الظروف دفعتهم إلى شرح بعض النصوص، وإنما هو شرح للنصوص، بعضهم فهم هكذا وبعضهم فهم هكذا. ثم أتى بعد ذلك من تبعهم من العلماء، فأراد كل واحد منهم أن ينقح الفهم، أن ينقح المسائل الصحيحة ويبعد المسائل التي يراها ليست صوابا، فصار الخلاف وسط أئمة هذا الدين من ذلك الزمان. واليوم للأسف نأتي ونقول في فروع العقيدة لهذا ضال وهذا على العقيدة الصحيحة وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ونريد أن نبعد هذا عن الدين وذاك عن الدين وذاك عن الدين، ثم بعد ذلك أنا الذي سأدخل الجنة. أتاك وحي من الله؟ واش الله سبحانه وتعالى أعطاك وحيا؟ من عقيدتنا نعلم أن الوحي انتهى بانتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. لا مجال لحسم الخلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك أصول لكن هناك فروع. من العاقل الذي سيأتي ويقول الإمام النووي ضال، أو يقول الإمام ابن القيم ضال، أو الإمام الغزالي ضال، مع اختلافهم المشهور في علم العقيدة؟ جل الحنابلة عقيدتهم حنبلية، وجل المالكية والشافعية عقيدتهم أشعرية، وجل الأحناف عقيدتهم ماتريدية، والفرق بين الماتريدية والأشاعرة يسير. لمن درس هذا؟ الناس اللي فهموا هذا الكلام هذا. شكون الآن يستطيع أن يأتي ويقول الحق مع هذا والباقي ضال؟ طيب أنت ستمحو 3/4 علماء هذا الدين تقول هم هذو على ضلال، أو تمحي الآخرين تقول هذو على ضلال؟ سبحان الله. ونأتي اليوم ونرمي هذا بالضلال وهذا بكذا وهذا بكذا، هذا ليس على العقيدة الصحيحة، هذا من المتنطعين، هذا من كذا وهذا من كذا، في خلاف اختلف فيها العلماء منذ زمن طويل للأسف. ولا تزال الأمة تتشتت من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا. Parmi les choses qui sont très répandues de nos jours, les idées qui sont très répandues, c'est qu'on dit le fiqh, le droit, ça fait partie des furu', des détails de la religion, on peut diverger. Et l'aqidah, ça fait partie des usul, on ne peut pas diverger dans ce genre de points-là. Certes, quand on parle de divergence, on va parler de divergence dans les détails de la religion. On ne peut pas diverger dans les fondements de la religion. Dieu est seul et unique. Ce n'est pas un point sur lequel on pourra diverger, sinon on va changer carrément de religion. Il y a des textes dans la religion qui sont clairs, qui sont explicites, qui ne peuvent être compris que d'une seule façon et d'une seule manière. Ces points-là, on ne peut pas diverger dessus. Surtout quand on voit que tous les savants de la communauté sont d'accord sur ce genre de points-là. Mais quand on arrive à des points où il y a une divergence depuis le début, on ne peut pas dire que ces choses-là, ça fait partie des fondements. On dit que le fiqh, c'est le furu' et l'aqidah, c'est l'usul. Mais dans le droit, dans le fiqh, il y a des fondements sur lesquels on ne peut pas diverger et des furu' sur lesquels on va pouvoir diverger. Et dans la science de l'aqidah aussi, il y a des usul, des fondements sur lesquels on ne peut pas diverger. Et il y a des furu', des détails de compréhension sur lesquels on va pouvoir diverger. Sur lesquels la divergence est acceptable et est présente surtout depuis le début de la communauté musulmane, depuis la fin de Salaf Salih.
Ils ont commencé à discuter de certains points, des caractéristiques de Dieu subhanahu wa ta'ala, vu leur contexte dans lequel ils vivaient, dans lequel ils étaient. Ça les a obligés à devoir parler de certains points au sujet desquels les compagnons n'ont pas parlé et ceux qui les ont suivis n'ont pas divergé, mais eux, ils étaient obligés d'en discuter, ils étaient obligés d'en parler. Ensuite, les savants qui les ont suivis ont essayé, chacun d'entre eux, de mettre en évidence ce qui lui semblait vrai et ce qui lui semblait erroné. Et de cela, il y a plusieurs écoles au niveau de l'Aqidah qui sont apparues. Et ça fait des siècles et des siècles. Tu me dis, on n'a pas le droit de diverger dans l'Aqidah, qu'est-ce qui se passe avec les autres? Ce sont des égarés. Billahi alayk, dis-moi, c'est l'imam Nawawi qui est égaré ou bien c'est l'imam Ibn al-Qayyim qui est égaré? C'est l'imam al-Ghazali qui est égaré ou bien c'est l'imam Ibn Taymiyyah qui est égaré? Ah, parce qu'il faut choisir. Quand on dit qu'on ne peut pas diverger dans l'Aqidah et que celui qui n'a pas mon avis est égaré, on est obligé d'arriver à cette conclusion-là. Ce sont des imams qui revenaient directement au texte du Coran et de la Sunna pour en sortir les compréhensions, la compréhension qu'ils voyaient juste. Ça ne faisait pas partie des gens qui faisaient taqlid, qui prenaient les avis des autres. Eux-mêmes avaient la capacité d'en tirer l'essence. Donc mon frère, ma soeur, il faut que tu choisisses. Dis-moi l'imam Nawawi est égaré. Dis-moi l'imam Ibn al-Qayyim est égaré. Je te dirais que le plus égaré d'entre tous ceux-là, mon frère ou ma soeur, c'est toi. On n'a pas le droit d'arriver à des conclusions aussi hâtives. Et pourquoi au jour d'aujourd'hui, mon frère et ma soeur, je ne suis pas d'accord avec lui dans un de ces points-là, et malheureusement c'est l'un des points qui éclate le plus l'unité de la communauté musulmane, et Dieu sait qu'on a besoin d'unité de nos jours, dans notre contexte. Et Iblis, la'anahullah, vient grignoter cette amitié, cette fraternité, qui doit être présente entre nous au nom de la religion. On n'a pas le droit de mépriser les gens ou bien de fustiger les gens comme ça en leur disant toi, de toute façon, Dieu, t'es foutu. Faire al-Najia, c'est moi. C'est moi qui fais partie des gens bien guidés. Sur un détail de compréhension de la religion sur lesquels les savants ont divergé depuis la nuit des temps. Pour vous dire, la quasi-totalité des Malikites et des Shafi'ites étaient Ash'arites, pour ceux qui ont déjà étudié ce genre de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas ces détails-là, c'est pas trop la peine d'y rentrer dedans. La majorité des Hanafites étaient Maturidi. Et là, la différence entre le Maturidi et l'Ash'ira, c'est que certains points, certains détails. Et la majorité des Hanbalites dans l'école juridique étaient Hanbalites dans l'école de l'Aqidah. Taïb, tu vas me dire que les 3/4 de la communauté musulmane, des savants de la communauté musulmane, étaient dans l'égarement? Ou bien est-ce que c'est l'autre quart qui était dans l'égarement? Ça, si on dit que c'est 3/4 et 1/4, ben, le partage est encore plus important. Qui peut prétendre ce genre de choses? Si tu es dans cette logique-là, tu ne peux qu'arriver à ce genre de prétention. C'est une logique qui n'est pas bonne. À partir du moment où les savants ont dit on peut comprendre de cette façon et on peut comprendre de cette façon-là, alhamdulillah, la religion est large. La miséricorde de notre Seigneur est présente. Et Dieu subhanahu wa ta'ala jugera chacun en fonction de son intention. L'unité de la communauté musulmane est une obligation. Le mépris de son frère ou sa sœur fait partie des grands péchés. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne de l'amour pour toute personne qui dit la ilaha illallah Muhammad rasulullah et toute personne qui cherche la vérité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه غفور رحيم. اللهم لك الحمد ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما سمعنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليهما من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليهما من قول وعمل. اللهم اغفر لنا واختر لنا ويسر لنا ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير وهون علينا كل أمر عسير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شتات هذه الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شملنا وقوي شوكتنا وكثر مددنا ووفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك متجالسين فيك متناصحين فيك متبادلين فيك متعاونين على البر والتقوى يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين واقض عن المدينين واشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين وارحم موتانا وموتى جميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الأحباب، فجيعة في هذا الحي. عاملة كنت مسافرة وقعت لهم حادثة سير الأولاد في عناية مركزة ونسأل الله سبحانه وتعالى يتغمدها بواسع رحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي المرضى وأن يرحم الموتى. Une catastrophe d'une famille des environs, une famille qui était partie en voyage. Ils ont fait un accident grave, la maman est décédée, que Dieu lui fasse miséricorde, et les enfants sont dans un état assez critique. Inch'Allah, que Dieu leur apporte une guérison, qu'il fasse grand miséricorde. على من نصر الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى جميع المسلمين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يفرج الكرب عن المكروبين. نسأل الله سبحانه. اللهم إنا نسألك أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.